कसम मैं कभी जिंदगी नहीं खाती कसम अज तक आदि पहले मशूका नहीं खाती तुम हम मैंने कहते कसम खा है वाह कसम मैं कदी आदे पहले लवदी नहीं सी खादी हाँ जी सोनी है दसो हाँ मैं कदी ਤੁਹਾਡੀ कसम खादी नहीं खादी मेरा दिल बहुत ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ मैं एक दिन गेंदा पे सुता ਪਿਆ ख्वाब 'ਚ ਤੇ 314 ਸੀ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ नहीं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होगी फिट फाट होंगे हाँ जी नमाज वगैरह पढ़ के मैं हो गया फ्री ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना ठीक है और चलें आज का काम शाम शुरू करते हैं माँ जी उठो फिर अभी बाज़ार जाना है कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है ग्रोसरी का सामान रहता है और उसके अलावा फिर एज़ यूजुअल माँ जी के कपड़े और उनकी लेसें उनकी रीलें ठीक है और पता नहीं क्या क्या अभी ऐसा ही है सब अब क्या कर सकते हैं उठो माँ जी मिनट मार मैं तुसी मेरे ने जो क्या होया मैनू कि मैं तुहाडे नाल जाना तो फिर तो तुसी भी आना ही ना आ जाओ लाइटां बंद करो तो आ जाओ मिनट मारो मैं घरों निकलन दा बाद च नाम लेना कि मैं चलिया काम तो मेरी बेबे पहले तैयार हो गई बेबे काम पहले आपदे कढ़ के रखे होंदे ने कि मेरा भी यह काम है मैनू ना ले जे मैं किते नहीं जाना हुंदा तो जिदन अपने काम हो ना उदन बेबे ने पूछना अच्छा अज जाना नहीं तो जिदन पता है कि अपना काम नहीं है तो फिर खैर ना जाना चलो उठो उठो आ जाओ मां जल्दी करो मिनट मारो ये ला जोते बैठे मोटरसाइकिल बाहर निकल भी तुझे लाइटा नहीं बंद कीतियां चलो उठो ना लाइटा तो बंद करो ये जरा ना इमोशनल ब्लैकमेल ना करया करो ठीक है जिन्ना चेर जीने का मतलब ये नहीं कि रोज बंदा शहर ही भज्या फिरे उठो उठो ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਠੂਗੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ A few moments later ग्रोसरी ले ली सामान लेके फिर तो चलते हैं आगे बेबे नु तारता पावन ले 2000 years later फाइनली घर पहुंच चुके हुए हैं राशन लेके सब्जियां लेके दवाने कद्दू टिंडे ते नाल आदी बेबे नु भी लेके बेबे साडी जेड़ी ना बेबे गवाच चली सी कि बेबे शहर एक बारी गवाच गई पाए बड़ी औखी लभी मैंने तो उत्थे भज गया सी एक बारी मैं क्या मैंने मसीते लान करवाने पैण भावें हुण भाएं इस दफा दवाने बड़े ਵੱਡੇ ही दवाने मतलब कोई छोटा दवाना ਲੱਭਦਾ नहीं मार्केट चों ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ 4-5 ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਲੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਗੁਲਾਬੀ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈ ਦਲੇ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲੰਮੇ ਰੋਕ ਤੇ ਨਿਕਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਢਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਓਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਬਸਤੀ ਨਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਸਾਹ ਭਰੋ 3 ਵਾਰੀ ਕਰੋ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਫਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਆ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਰੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਸ ਦੇ। ਜੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਵੱਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਲਿਆਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਲੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਨਖਾਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਵੇਂ ਖਾਰ ਪੈਂਦਾ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਕਟਵਾਓ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਕਟਵਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨਖਾਰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁੜ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਗੁੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁੜ ਕਿਹੜੇ ਚ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਖਾਰ ਹੈ, 골ਡਨ ਸੇਵਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਖਲੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਜਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਿਖਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਓਏ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੁਬਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੇਬ ਵਾਂਗ। ਅਖੀਰ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਵਾਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਟੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦਵਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਣਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗਣਾ ਵੇਖਣਾ ਟੱਕੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਝਟਕ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਝਟਕ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ, ਝਟਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਦਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਸਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਸ਼ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਗਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਹਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਠੰਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚ ਭੇਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਮੂਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਈਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਭੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਹੁਣ ਭੁੰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਨੇ ਭੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਾ ਕੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਪੈਣੀ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਤੇ ਪਠਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ? ਨਮਕ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੜਾਈ 'ਚ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਭੁੱਜਣਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸਮੈਲ ਚ ਆਈ ਹਲਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ? ਕਚੂਮਰ? ਇਹ ਕਚੂਮਰ ਸਲਾਦ ਆ। ਕਚੂਮਰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਦ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਸਗੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਖੀਰਾ ਕੱਟਤਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕੱਟਤੀ, ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੀਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੇਬ। ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਡੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਖਾ ਲਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਛੁਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਖੀਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ ਖੀਰੇ ਇੰਜ ਨਮਕੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖੀਰੇ ਇੰਜ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੀਰੇ ਇੰਜ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮਜੂਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਨੂਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆਹੋ ਨੂਣੇ ਕੇ ਲੂਣੇ ਲੂਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੂਣ ਨੂੰ ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੂਣ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੂਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੂਨ ਫੜਾਈ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਨੂਨ ਘੱਟ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਨੂਣੀ ਸ਼ਾਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੂਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋਥਲਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨੂਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੋ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਸਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਣ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਕਰ ਆਪ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਟੈਬ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਕਰ ਚਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ Later. ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਠੋ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਜੋ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲੀਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਜੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਰਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਭੂੰਡੇ ਧੋਣੀ ਆਪੇ ਵਾਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ करनी है पापा जी वॉक कर रहे थे और एज़ यूजुअल माँ जी के लिए फिर प्यारी सी कलियाँ तोड़ ली हैं ये चक्कर है और अब बस घर को जाते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉक हो गई है हाँ स्ट्रीट के 3 से 4 चक्कर लग गए हैं अब बस घर को निकलते हैं और घर जाके चाय का बंदोबस्त करते हैं तलब हो रही है भाई अब तलब हो रही है लो जी माँ का शहजादा घर पहुँच गया है शहजादा माँ तो कहती नहीं मैं खुद ही कहता हूँ माँ है डबल छुट्टा ला देती हैं ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ लिसन ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ My love. ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ These कलीज for you लव उठ के बह जाओ लव जी ਲਾਭ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ हाँ जी ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਵਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕਲੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 20 ਕਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 20 ਕਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਿਆ ਪੌਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਕਲੀਆਂ ਤੋੜਾਂ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਚਲਾਈਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਕੋ ਪਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਮਝਿਆ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 30000 ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਚੱਲ ਕੋਈ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵਜਾਈ ਯਾਰ ਕਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਟਨ ਤੇ ਨੱਪਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਘਰੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਲਾਹ ਮਾਵਾ ਥੋੜਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਬਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਪਰਾਂ ਖਾ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਮ ਖਾ ਹੈ ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਵੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਪੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਦਿਆ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੀਏ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਲਵ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਖੁਆਬ 'ਚ ਤੇ 314 ਸੀ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਦਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੀਦਾ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਛੀਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਦਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਜੀਰਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਜੀਰਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਵ ਸੀ ਫੱਤੋ ਅਮਾ ਫੱਤੋ ਮੇਰਾ ਲਵ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾ ਫੱਤੋ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਹੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਫੋਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਇਹ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪੀਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਦੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਾਂ ਕਰਾ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਦਿਓ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਜਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਵਰਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਥਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾ ਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਾਲੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸਤਗਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਓ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕੀ ਉਹ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪੱਕਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਟੈਂਟਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਵ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ